A very happy evening, friends. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? How was your day? It went well? Thinking it went really well? We'll start today's session. Last class we had started with this prose in Unit 2. I can't climb trees anymore. And we'll continue in today's session as well. Before we start today's class, thought of sharing you an interesting fact wherein a sentence that comprised all the 26 letters in English alphabet is put together in one sentence. அந்த மாதிரியான சென்டென்ஸை வந்து நம்ம என்னன்னு கூப்பிடுவோம் அப்படின்னா we call it as a pangram. Okay, we call it as pangram. We'll see what the sentence is. அந்த சென்டென்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். A sentence that contains every letter in the language is called as a pangram. Okay. So what is that sentence which comprises all the 26 letters in English alphabet? The quick brown fox jumps over the lazy dog. So if you read the sentence and you quickly analyze it, all the 26 letters are written in this single sentence. Okay? So, have you ever thought whether all the letters, if at all it is comprised in a single sentence, how would it be? Is there any sentence? Yes, there is a sentence, and this sentence is an example for it. And such sentences are called as pangram. P-A-N-G-R-A-M. So shall we quickly recap the story that we had seen in last session? Paklama? So this story is written by Ruskin Bond, a famous writer and notable writer among children life. A story is written by Ruskin Bond as it mainly relates to them. And in this story, we get to know that a visitor, he comes back to see his house. A visitor to see his house. முன்னாடி தான் வசிச்ச வீடு அதை வந்து மறுபடியும் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக இவர் வர. So there he finds a girl who is aged around 12 or 13. Finds a 12 or 13-year-old girl. So who's this girl who's in this house? So the person who was staring at this house, he had lived in this house 25 years ago. That is, he had spent his childhood, youth age over here. But soon after his grandmother's death, அவங்களுடைய பாட்டி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து அந்த வீட்டை வித்துட்டு அவர் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு. இப்போ வந்து வேற ஒரு ஃபேமிலி வசிக்கிறாங்க. And outside this house, he finds this girl who's nearly 12 or 13 years old. And he enjoys having a look at the house, the greenery around it. He enjoys the look of the green tree. So always his grandmother used to say one thing: if at all a shadow of the tree falls on the house is said to be a blessed one. இந்த வீடு மரத்தினுடைய நிழல் வீட்டு மேல விழுதுன்னா அது வந்து ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு
அப்படிங்கிறது வந்து உங்க பாட்டி சொன்னது வந்து அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வருதான். ஹி வாஸ் குவைட் சர்ப்ரைஸ் தட் த ட்ரீ இஸ் தேர் ஈவன் நவ். இப்பவுமே அந்த மரம் இருக்கு, அந்த பலாமரம் இன்னும் இருக்குங்கிறது பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த மரத்துல தான் he used to keep he used to keep his treasure. தன்னுடைய பொக்கிஷமான விஷயங்கள்லாம் அந்த மரத்துல தான் ஒளிச்சு வச்சிருந்தாராம். used to keep his treasure in the hollow of the jackfruit tree. What and all he had within this tree, we'll get to know as we progress reading this story. Okay, so this person, a visitor who comes back to see the house, he meets this young girl who's nearly 12 or 13 years old, and they start communicating with each other. நீங்க தான் இருந்தீங்களா, உங்க அப்பாயா என்னவா இருக்காங்க அப்படின்லாம் இந்த நபர் வந்து அந்த பெண்ணிட்ட கேக்குறாங்க. நீங்க மறுபடியும் இந்த வீடை வாங்க போறீங்களா, இந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் அந்த பெண் கேக்குறா, அந்த குழந்தை கேக்குறா. ஆனா இல்ல இல்ல, நான் இந்த வீட்டை வாங்குறதுக்குலாம் நான் வரல, நான் வசிச்ச வீடு, நான் இதை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. He tells out the memories in his mind, whatever he had in his mind, he shares with this girl. Okay, the pruning of the roses, the way his grandmother used to travel along with him, stay of his grandmother along with him is being told, right? ஸோ என்ன பண்ண போறாரு, இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீல வந்து நிறைய பொக்கிஷங்கள்லாம் வேற வச்சிருந்தேன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹேஸ் ஹி ஹிட் எனிதிங் ஸ்பெஷல் இன் தட் ட்ரீ? வில் கெட் டு நோ ஆஸ் வி கண்டினியூ ரீடிங் திஸ் ஸ்டோரி இன் டுடேஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஒன் மோமெண்ட். ஒரு சுவர் ஏறிலாம் குதிக்கணும்னு பாக்குறாரு, ஆனா அவரால முடியல. இந்த மாதிரி அவரால ஏற முடியல. I used to climb the jackfruit tree, he said, opening his eyes. But now he says to this girl that he used to climb jackfruit tree as well. நான் முன்னெல்லாம் மரம்லாம் ஏறினேன், அதுல தானே இந்த பொக்கிஷங்கள்லாம் வச்சிருந்தேன்னு சொல்றாரு. So the girl is going to get to know what and all he has hid in this tree, what happened. So we'll see in today's session. Do you want to climb it again? My parents won't mind. நீங்க மறுபடியும் ஏறணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா? எங்க அப்பா அம்மா வந்து ஒண்ணும் தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டாங்க. நோ நோ, நாட் ஆஃப்டர் கிளைம்பிங் த கார்டன் வால். ஏற்கனவே அந்த கார்டன்ல இருந்த சுவர் மேல ஏறி நான் கீழே விழுந்துட்டேன். இல்ல இல்ல, நான் இப்ப மறுபடியும் எல்லாம் ஏற நான் ஒன்னும் விருப்பப்படல. லெட்ஸ் ஜஸ்ட் சிட் ஹியர் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ் அண்ட் டாக். நம்ம கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்காந்து பேசலாம். ஐ மென்ஷன் த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ பிகாஸ் இட் வாஸ் மை ஃபேவரட் பிளேஸ். Do you see that thick branch stretching out over the roof? Halfway along it, there's some of my treasures. நீ ஏதோ அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பலாமரத்தை உனக்கு தெரியுதா, அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பெரிய நிறையா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளையில இருந்து அந்த இடத்துலதான் நான் என்னுடைய பொக்கிஷங்களை வச்சிருந்தேன். பொக்கிஷங்களா? என்ன மாதிரியான பொக்கிஷங்கள்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஷர்ஸ்? ஓ, நத்திங் வெரி வேல்யூபிள். ரொம்ப விலை அதிகமா இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. மார்பிள்ஸ். ஐ ஹேட் ஒன் புக் ஐ வாஸ் இன் சப்போஸ் டு ரீட். a few old coins I had collected. பெருசா ஒன்றும் விலை அதிகமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த கற்கள், இந்த வண்ணம் நிறைந்த கற்கள், மார்பிள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. இந்த எந்த புத்தகம் வந்து நான் படிக்க கூடாதோ, புக் ஐ வாசன்ட் சப்போஸ் டு ரீட். a few old coins, ஒரு பழைய நாணயங்கள், நான் இதெல்லாம் சேகரிச்சு வச்ச நாணயங்கள். அது I was a bit of crow, collecting bright things and putting them away. பளிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதெல்லாம் என் கண்ணை பறிக்கிறதோ அதெல்லாம் எடுத்து உடனடியா அந்த இடத்துல பறிச்சு நான் இந்த இடத்துல வச்சிருவேன். அதனாலதான் ஐ வாஸ் பிட் ஆஃப் அ க்ரோ.
ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, காக்கா ஏதாவது ஒரு உணவை பார்த்துட்டா டக்குன்னு அந்த இடத்துல இருந்து அதை கொத்தி தன்னுடைய இடத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிடும். தன்னுடைய யங் ஒன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லாட்டி தான் சாப்பிட்றதுக்காக எடுத்துன்னு போயிடும். ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, தான் கண்ணுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம், ஒரு பளிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஏதாவது தெரியுதுன்னா அதை உடனடியா எடுத்து இந்த ஒரு மரத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஹாலோ ஸ்பேஸ்ல வந்து வச்சிருவாராம். யூஸ் டு கீப் இட் இன் திஸ் பிளேஸ். There was my grandfather's iron cross. Well, not my grandfather's exactly, because he was a British and the iron cross was a German decoration awarded for the bravery during the war, the First World War, when my grandfather fought in France. And the அயன் கிராஸ், இந்த சிலுவை, இரும்பால செய்யப்பட்ட அந்த சிலுவை எங்க தாத்தாக்கு கிடைச்சது. நாட் மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி, ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ஆங்கிலேயர். அந்த அயன் கிராஸ் வாஸ் அ ஜெர்மன் டெக்கரேஷன். இட் வாஸ் அவார்டட் டு ஹிம். தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்துக்கும் தைரியத்துக்காகவும் இந்த முதலாம் உலக போரும்போது எங்க தாத்தாக்கு பிரான்ஸ்ல அவரை போராடினார் இல்லையா, அந்த சண்டை போட்ட அப்போ வந்து ஒரு ஜெர்மனிய ஒரு சோல்ஜரால அவருக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷம் தான் இந்த அயன் கிராஸ். அதுதான் அவர் வந்து இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீல வச்சிருக்காரு. ஸோ ஹீஸ் டெல்லிங் த ஸ்டோரி பிஹைண்ட் இட், ஹவு ஹீ காட் டு திஸ் யங் கேர்ள். Do you still have it? No, he said, looking her in the eyes. இருக்கா? இல்ல, என்கிட்ட இல்ல. I left it in the jackfruit tree. நான் அந்த மரத்தையே வச்சிட்டேன். You left it in the tree? Yes, I was so excited at that time, packing and saying goodbye to people and thinking about the ship I was going to sail on that I simply forgot all about it. அப்படி தெரியல, நான் கப்பல்ல பயணிக்க போறேங்கிறத நினைச்ச சந்தோஷத்துல, நான் அப்ப இருந்த சந்தோஷத்துல இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே நான் அப்படியே இந்த மரத்திலேயே விட்டு போயிட்டேன். நான் எடுத்துட்டு போல, எல்லாமே இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீல தான் இருந்தது. was so excited at that time. இப்போ வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆர்வமும் ஒரு சந்தோஷமும் என்னுள்ள இருந்தது. அதனால கப்பல்ல பயணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே நான் அந்த மரத்திலேயே அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டேன். She quietly said, it may still be there in the hollow part of the branch. அந்த மரத்தினுடைய அந்த ஒரு புதர்ல, அந்த கோட்டை பகுதியில அது அங்கேயே இருந்தாலும் இருக்கலாம். Yes, he said, it's 25 years, but it may still be there unless someone else found it. இருக்கலாம், கிட்டத்தட்ட 25 வருஷங்கள் ஆயிடுது, இன்னமும் இருக்கலாம். ஆனா யாராவது எடுத்திருந்தாங்கன்னா எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது. unless someone else found it. யாராவது எடுத்திருந்தாங்கன்னா இப்ப அது இங்க இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல. would you like to go and look? போய் திருப்பி பார்க்க விருப்பப்படுறீங்களா? I can't climb trees anymore. என்னால மறுபடியும் மரங்கள்லாம் ஏற முடியாது. If you can't, I will go and see. You just sit here and wait for me. உங்களால ஏற முடியலன்னா என்ன, நீங்க இங்கேயே உட்காந்துங்க, நீங்க வேடிக்கை பார்த்துன்றத நான் போயிட்டு வரேன். You just sit here and wait for me. So what this girl does, she quickly moves away from this place. She is in such an excitement. அந்த மரத்திலேயே இன்னும் அந்த அயன் கிராஸ் இருக்குமா, இவர் விட்டுட்டு போனது, அதுவும் 25 வருஷங்கள் முன்னாடி விட்டுட்டு போனது இன்னும் இருக்குமாங்கிற ஒரு ஆர்வம் அந்த பெண்ணுக்குள்ள இருக்கு. So she says a goodbye and leaves away from this place. You please sit over here and wait for some time. I will be back. நான் போயிட்டு வரேங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பெண் கிளம்பிடுறா. I found it, she cried. ஒரு அழுகையோட, நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷமா அந்த பெண் வந்து சொல்றா. I found something, நான் ஒன்னு பார்த்துட்டேனே. And now barefoot she I'm sorry and now barefoot she ran breathlessly towards him. வெறுங்காலோட மூச்சு வாங்க அந்த பொண்ணு ஓடி வரா. In her outstretched hand a rusty old medal. கைய நீட்டின வாக்குல அந்த அயன் கிராஸ எடுத்துட்டு, இத பாருங்க நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு வெறுங்கால மூச்சு வாங்க ஓடி வரா பெண். He took it from her and turned it over on his palm. எடுத்து தான் உள்ளங்கையில வச்சினார். Is it the iron cross? She asked eagerly. இதுதானா அது? இதுதான் அந்த இரும்பால செய்யப்பட்ட அந்த சிலுவையா? இதை பத்தி தான் நீங்க பேசினீங்களா? ஆமா, அதுதான். This is it. Now I know why you came. இப்ப எனக்கு புரிஞ்சிடுது ஏன் நீங்க வந்தீங்கன்னு. இத பார்க்கணும், இந்த மரத்துல இருக்கான்னு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தானே நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னு அந்த பெண் சொல்றான். Now I know why you came. You wanted to see it if it was still in the tree. You may be right. I'm not really sure why I came. But you can keep the cross. You found it after all.
எதுக்கு நீ சொல்றது ஒரு விதத்துல சரியா கூட இருக்கலாம். ஆனா தெரியல நான் ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்தேங்கிறது என்னால உறுதியா ஒரு ஸ்டர்னா ஒரு பதில் என்னால கொடுக்க முடியல. நீயே வேணா வச்சுக்கோ, இந்த சிலுவையை நீயே வச்சுக்கோ. யூ ஃபவுண்ட் இட் ஆஃப்டர் ஆல், நீ தானே பார்த்து கண்டுபிடிச்ச, நீயே வச்சுக்கோ அத அப்படின்னு அவர் இந்த பெண்ணை பார்த்து சொல்லிடுறாரு. ஸோ ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி லைக்கிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் அயன் கிராஸ். அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிட்டா, நான் இதுதான் தேடி இருந்தேன், இது எனக்கு மறுபடியும் கிடைச்சதுங்கிற ஒரு சந்தோஷமோ எதுவுமே அவருக்கு இல்லை. அவர் ஏன் முதல்ல அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அப்படிங்கறதும் அவரால் உறுதியா இந்த இடத்துல சொல்ல முடியல. நோ, யூ கீப் இட், இட்ஸ் யார்ஸ், இது ஒன்றுதான். பட் it could have remained in the tree for another 25 years if you hadn't climbed up to look for it. நீ ஒரு வேளை ஏறாம இருந்தியோ என்னமோ, அந்த மரத்திலேயே இன்னும் 25 வருஷங்கள் அந்த அயன் கிராஸ் அங்கேயே இருந்திருக்கும். பட் இஃப் யூ hadn't come back again the right day, at the right time, and with the right person, he said, getting up and placing the medal in her hands, it wasn't the cross I came for, it was my youth. ஒருவேளை நீங்க வராம இருந்தா நானும் எடுக்காம இருந்திருப்பேனோ என்னமோ. ஒரு சரியான நாள், சரியான நேரத்துக்கு, சரியான நபருக்காக. ஸோ எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரைட் ரீசன், குட் ரீசன் அட் அ ரைட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஒரு நல்ல ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு சரியான நேரத்துல தான் சில விஷயங்கள் நடக்கும் இல்லையா? இது மாதிரி அவர் சொல்லிட்டே அந்த பெண்ணிட்டையே அந்த மெடலையும் இந்த அயன் கிராஸையும் அவங்கள்ட்டயே அந்த பொண்ணுகிட்டயே கொடுத்துட்டாங்களாம். நான் வந்து என்னுடைய இளமை திருப்பி கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்தேன். He wants to get back the young age that he had spent over here, all those good days. அதாவது இளம் வயதில் அவர் செலவழித்த அந்த நேரங்களா இருக்கட்டும், அதை வந்து மறுபடியும் கொண்டு வரணும், அதை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படிங்கிற பதில வந்து அவர் இப்ப சொல்றாராம். இட் வாஸ் இன் த கிராஸ் ஐ கேம் ஃபார், இந்த சிலுவைக்கு, அந்த இரும்பால செய்யப்பட்ட சிலுவையை அந்த மரத்துல நான் ஒளிச்சு வச்சேனே, அதை எடுத்துன்னு போறதுக்காக நான் ஒன்னும் வரல. நான் எதுக்காக வந்தேன்னா, இட் வாஸ் மை யூத். She didn't understand that, but she walked with him to the gate and waited. என்ன சொல்றாருங்கிறது ஒன்றும் பெருசா இந்த பெண்ணுக்கு புரியல. ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து இவரோடய சேர்ந்து நடந்து இந்த கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே கொஞ்ச நேரம் காத்துட்டு இருக்கா. இந்த ரோட் டர்ன், he looked back and waved to her. அந்த ரோட் வந்து முடிவு போடுது. It is going to take another turn. So he looked back at this girl and he waved his hand back at her. கையை அசைச்சிட்டு நான் போயிட்டு வரேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. Then he quickened his steps and moved briskly towards the bus stop. தன்னுடைய நடை வந்து அது வரைக்கும் ரொம்ப மெதுவா போயினார். ஸோ வாட் யூ ட்ரைங் டு டெல், அந்த இடத்த விட்டு போகவும் விருப்பமும் இல்லை. தன்னுடைய ஞாபகங்கள், அந்த வீட்டுல செலவழிச்ச நேரங்களா இருக்கட்டும், அந்த மரத்துல மறைச்சு வச்ச பொருட்களா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் அவருடைய ஞாபகத்துல வருது. ஸோ ஹிஸ் குவைட் ரிலக்டன்ட் ஓவர் ஹியர். இந்த இடத்த விட்டு பெருசா போகணுங்கிற எண்ணமும் இல்லை, அந்த ஞாபகங்களோடயே நடந்து போயிட்டு இருக்க. அந்த இடத்த தாண்டின உடனே ஹி வாண்ட்ஸ் டு கம் டு தி ரியாலிட்டி. இந்த இடம் எனக்கானது கிடையாது, நான் இன்னும் இங்க கிடையாது. அந்த பொருளும் அவர் வந்து அந்த பொண்ணுகிட்டயே கொடுத்துட்டாரு. ஹி டசன்ட் ஹாவ் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் தி அயன் கிராஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ நவ் ஹி குவிக்கன்ஸ் ஹிஸ் வாக். ஸோ ஹி இஸ் கமிங் டு ரியாலிட்டி. அடுத்த கட்ட வேலையை நம்ம பார்க்கணும். ஐ நீட் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். So he quickens his walk, he quickens his steps after he turns around from this stop. Then he quickened his steps and moved briskly towards the bus stop. Bus stop நோக்கி வேகமா நடக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. There was sprightliness in his step. There was sprightliness. That means lively and fully of energy. ஒரு முழு தெம்போட உற்சாகமா நடக்கிறது, அதுதான் sprightliness. Let me write the meaning on the board. போர்ட்ல எழுதுறேன் sprightlinessனா என்னன்னு. Difficult word that we are coming across in today's session. What does this sprightliness mean? உற்சாகத்தோட நடக்கக்கூடியது. A brisk walk or lively and full of energy. முழு தெம்போட இருக்கிறது.
lively and full of energy is its meaning. முழு தெம்போட ஒரு உற்சாகத்தோட இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்ப்ரைட்லினஸ். ஓகே, there was sprightliness in his step. He has come back to his reality. அடுத்தடுத்த வேலையை பார்க்கணும். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நடந்த விஷயங்களா இருக்கட்டும், ஞாபகங்கள்லாம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிடுது. He wants to get back to his work. And something cried aloud in his heart. ஏதோ ஒரு விஷயம் அவருடைய இதயத்துல ஒரு ரொம்ப சத்தத்துடன் அழறா மாதிரி ஒரு உணர்வு அவருக்கு. Something cried loudly in his heart. The mango-scented summer breeze made the blood course in his veins. I'm sorry. The mango-scented summer breeze made the blood course in his veins, and he forgot for a moment that he couldn't climb trees anymore. அந்த மாமரத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த இளங்காற்றா இருக்கட்டும், அந்த கோடையில வரக்கூடிய வீசக்கூடிய காற்றா இருக்கட்டும், அது தன்னுடைய ரத்தத்துல அப்படியே ஊறி போயிடுது. It made the blood course in his veins. வேகமா நகருது. Because he is still having that thought in his mind, but he forgot for a moment. அந்த நிமிஷத்துல வந்து அந்த நொடியில வந்து அதை மறந்து போயிடுறாரு. எப்படி இருந்தா என்ன, என்னால இனிமே மரங்கள் ஏற முடியாது. That he couldn't climb trees anymore. So he's coming back to the reality. So he remembers all the wonderful moments that he had spent in this house about this tree. But now, after he got back his iron cross, he never had any liking towards this cross. He gave back to the young girl itself. So he moves back from this place. So he enjoys the breeze and fragrance and says again back to himself that he can't climb trees anymore. With this, the story comes to an end. Okay, so let us see few questions. Okay, இந்த பாடம் சம்பந்தமா சில இந்த இன்னைக்கு பார்த்த செக்ஷன்ல இருந்து இருக்கட்டும், இல்ல போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்த ஸ்டோரியில இருந்து ஆல்ரெடி நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ரீகேப் வேற பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இந்த சின்ன ஒரு குவிஸை பார்ப்போமா? Let's see how much you remember. Story I Can't Climb Trees Anymore highlights the importance of old age, youth, adulthood, middle age. Story I Can't Climb Trees Anymore, it highlights the importance of, is it the old age, adulthood, middle age or youth? அந்த சின்ன வயசுல செலவழித்த நேரங்களா இருக்கட்டும், அதை வந்து அந்த இளம் வயது அது வந்து மறுபடியும் வராது அப்படிங்கிறது தானே அவர் சொல்ல வர இந்த கதையில இல்லையா? கிரேட். Got a lot of answers from center stating that it is youth. Let me check whether it is right. Perfectly right. The house which was visited by the man, it remained the same or it was totally changed? It remained unchanged, was totally changed. மாறவே இல்லை இல்லையா? அப்படியே இருந்தது. அந்த மரத்துல இருந்து அப்படியே இருந்தது. There wasn't any change at all. Who said a blessing rests on the house where the shadow of a tree falls? மரத்தினுடைய நிழல் ஒரு வீட்டுல விழுதுன்னா அதுதான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு அப்படின்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னா? This author, who had told him this sentence? Was it his grandmother or grandfather? It was his grandmother. She had told. The visitor came back to the house because he was looking for his lost youth, wanted to look again at his old house. தன்னுடைய வீட்டை மறுபடியும் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக வந்தாரா, இல்லாட்டி தான் தொலைச்ச அந்த இளம் வயதை மறுபடியும் அதை வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அவர் வந்தாரா? Was looking for his lost youth
or wanted to look again at his old house? முதல் கேள்வியிலேயே நம்ம பார்த்திருப்போம். What was the first question? He gave the story highlights the importance of youth. So we get to know that. So he was looking for this lost youth. அதுக்காக தானே வந்தார். திருப்பி தான் வீட்டை வந்து பார்க்கணும், தான் வசிச்ச வீடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காக வந்தார். கண்டிப்பா இல்லை. Was looking for this lost youth. Perfect. வெரி நைஸ்லி கோரிலேட்டட். கரெக்டா அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த கேள்விக்கான பதிலையும் சரியா சொல்லிட்டீங்க. The visitor gifted the dash to the little girl. What did he gift? So he had mentioned he had kept marbles, coins, old book, and iron cross. What did he gift her? நீயே வச்சுக்கோன்னு எதை சொன்னாரு? இந்த பெண் வந்து அந்த மரத்துல ஏறி எதை கண்டுபிடிக்கிறா? It was the super. Perfectly told, children. Thank you for answering. It is the iron cross. He wanted to give back the iron cross to the girl itself. So we'll quickly go through the answers. Fine. Today's session, quickly recapped about the story I Can't Climb Trees Anymore. It started with a fact that states about a pangram, a sentence comprising of all 26 letters in a sentence. Then recapped the session that we had seen last class and got to know further about it in today's session. So next session we'll be having multiple choice questions. Please come prepared and I shall end the session over here. Thank you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.